تو جی آج کی خوبصورت صبح کا پیغام ہے صلح جوئی۔ آج ہم ایک ایسی خوبی کی بات کریں گے ناظرین جس کی آج معاشرے کو نا سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں مسئلے پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سولوشن اورینٹڈ اگر آپ کی سوچ ہے، صلح کروانے والی اگر آپ کی سوچ ہے، تو یقین جانیے وہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ہر اسکل سے سب سے بڑھ کر ہے۔ امن آئے گا نا اس چیز سے اگر آپ صلح کریں گے۔ اگر اختلافات ہونے وہ تو فطری بات ہے نا، آپ لڑائیاں کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں، آپ کو کبھی کسی کو کوئی بات پسند نہیں آتی، لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں بدل دینا یہ ہماری کمزوری بن جاتا ہے بیسکلی۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیتا ہے، مسائل پیدا کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی اختلافات کو محبت اور حکمت سے کم کرنا چاہیے۔ یہ اصل کامیابی ہے بیسکلی آپ کی۔ اگر آپ یہ تمام تر چیزیں مذاکرات بیسکلی آج کل جو پوری دنیا میں ایک شور ہے کہ مذاکرات سے عمل درآمد ان پر ہونا چاہیے، بہتر طریقے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اس کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور عقل مند وہ نہیں ہے جو بحث کرے، بحث میں جیت جائے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو کہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو بچا لے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ کی اسی بات کو نا تھوڑا سا مزید ایمفسائز کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم بعض اوقات نا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا بھی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی فوراً سے بحث جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بحث جیتنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس وقت تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ جس طرح آپ نے بات کی صوبیہ کہ اصل اچیور تو وہ ہے جو رشتہ بچائے، رادر دین کہ جو یہ سوچے کہ نہیں یار مجھے اس بحث میں کامیاب ہونا۔ اور یہ چیز آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی جو گھر میں، یہ دونوں جگہ آپ کو بڑی کام آئے گی۔ اب جو صلح جوئی ہے نا صرف فریقین کو قریب نہیں لاتی ہے بلکہ خاندان، معاشرے اور دلوں میں نا سکون پیدا کرتی ہے۔ اب قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 128 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جس کا اگر ہم کہہ دیں کہ مفہوم یہ ہے کہ اور صلح بہتر ہے، کیونکہ صلح اسی لیے بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کو ایک سولوشنز دیتی ہے، آپ کو سوچنے کا ایک مارجن دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ مختصر سا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر وہ راستہ جو دلوں کو جوڑے، نفرتوں کو ختم کرے اور محبت کو فروغ دے، وہی ایک بہترین راستہ ہے۔ بالکل درست بات ہے، اور جب قرآن کریم میں ہی ہمیں اس بات کی تلقین کر دی گئی ہے تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل درآمد کریں۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بہت سی فضیلت انہوں نے بیان فرمائی ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس پر عمل درآمد کرنا آپ کے لیے بھی اچھا ہے، ثواب کا باعث ہے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرے، نہ کہ دوریاں بڑھائے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ وہی ہم نے بات کی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کا روز ہے، یہی آپ کو عہد کرنا چاہیے کہ صلح جوئی سے کام لیں، نہ کہ نفرت بڑھائیں، محبت کو بڑھائیں۔ آپ ضد کے بجائے برداشت سے آپ کام لیں، صبر اور تحمل سے آپ کام لیں، اور اسی میں آپ کی زندگی ہے، اس میں امن، پیس آ جائے گا۔ بیسکلی مین پرپس تو یہ ہے نا کہ آپ کی زندگی میں پیس آ جائے۔ یس، جب آپ اس تگ و دو میں رہتے ہیں نا کہ جی میں نے فوراً سے کسی چیز کا انتقام لینا ہے، اس کی بجائے آپ معافی کا راستہ اختیار کریں، تو نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے آپ دیکھیں گے کہ اسے بھی آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب آج نا آپ نے اس بات کے بعد خود سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ اگر کسی سے ناراضی ہے تو اس کو ختم کرنے میں پہل ہم کریں، سب سے پہلے آپ اپنا قدم بڑھائیں، پھر دیکھیے گا کہ معاملات خود بخود حل ہوتے ہیں، کیونکہ رشتے جو ہے وہ انا سے نہیں بلکہ اخلاص سے چلتے ہیں، بات یاد رکھیے گا۔ اور جو محبت ہوتی ہے نا ناظرین، وہ ہمیشہ وہیں جنم لیتی ہے جہاں معافی ہو، برداشت ہو اور صلح کی خوشبو ہو، کیونکہ اگر وہ ہے نا تو ہی پھر آپ کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات شیری، جب غصہ آپ کو آتا ہے نا تو غصے میں آپ اس طرح کے فیصلے کر جاتے ہیں جو بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ غصے سے آپ کام بالکل بھی نہ لیں، اور اگر آپ کو غصہ آیا بھی ہے تو اس ٹائم آپ امپورٹنٹ فیصلے بالکل بھی نہ لیں۔ اس ٹائم اگر آپ تھوڑا سکون سے، تحمل سے آپ سوچیں کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، تو ایگزیکٹلی آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ناراضگی ہے نا وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، آپ کو وقتی تسکین تو دے دیتی ہے، لیکن جو صلح ہے نا وہ آپ کو لانگ لاسٹنگ پیس دیتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے، اندر آپ کو سکون ملتا ہے کہ جی آپ نے کسی کو معاف کیا ہے، آپ نے ایک پیس اچیو کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ اٹ سیلف آپ کو جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ریلیکس کرے گی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آپ یہ عہد کریں کہ جہاں اختلاف دیکھیں وہاں آگ بھڑکانے کے بجائے محبت کا چراغ چلائیں، کیونکہ آگ بھڑکانے کا کام نا آپ کے علاوہ 10 لوگ آلریڈی کر رہے ہوں گے، تو آپ ہی اور شاید اسی آگ بھڑکانے کی وجہ سے یہ آپ یہاں تک پہنچے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
तो उसी को थोड़ा सा आप एक अच्छा किरदार वहाँ निभाएं। अब दिल तोड़ने के बजाय दिल को जोड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला हमें दिलों को ना जोड़ने वाला, मोहब्बतें बांटने वाला और सुलह का जरिया बनाए। ये दुआ भी किया करें। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने लिए ये चीज़ें मांगें भी। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि मुझ पे जो है वो ये चीज़ की कमी है, तो आप दुआ भी मांगेंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें ज़रूर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। तो चीन अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा है। सदर ट्रंप के कौम से खिताब में बीजिंग पर संगीन इल्जामात लग गए हैं, जबकि FBI को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। इंतखाबी इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डी क्लासिफाइड करने का भी ऐलान कर दिया गया है। और 2020 के इंतखाबात में चीन ने तकरीबन 2 करोड़ अमरीकियों का डाटा हासिल किया था। हमारे इंतखाबी निज़ाम को हैकिंग और गैर मुल्की मुदाखलत का सामना रहा है। धांधली और बैरूनी मुदाखलत से पाक इंतखाबी निज़ाम चाहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तकरीर नशर ना करने पर अमरीकी सदर की जो चैनल्स है वो बरहम हो गए उस पर, और साथ ही लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा भी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल से प्रोग्राम में आगे चलकर भी देखेंगे क्या मजीद उनकी जानिब से कहा गया। अब जी मशरिक़ वस्ता शोलों की लपेट में है। मुसलसल छठे रोज़ अमरीका के ईरान पर हमले जारी हैं। अमरीकी फ़ौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर रख लिया है। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाली एक अहम पुल है जिस पर हमला किया गया है। रेलवे स्टेशन और जो कम्युनिकेशन टावर है वो भी निशाना बने हैं। और बंदर खमीर में 2 पुल तबाह हुए हैं, 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमलों के बाद बिजली की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल है। खोरासान में भी दरिया शोरपुर पुल तबाह कर दिया गया है। जजीरा कुशुम, चाबहा, सिरक और अहवाज शहर में भी बमबारी की गई है। बो शहर और हमीदिया में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस इस वक्त नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शेर को सवा शेर ईरान के भी अमेरिका पर जवाबी वार। कुवैत में मुतादिद अहम तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि धमाकों की जो आवाज़ें हैं वो बसरा शहर तक सुनी गई हैं। कतर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी अलर्ट कर दिया गया है, जबकि बहरीन के सुखेर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर और जासूस तैयारों पर हमले का दावा भी सामने आया है। इसके अलावा तेहरान ने यमनी हौसियों को ये पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करे तो बाबुल मंदब बंद कर दें। रॉयटर्स के मुताबिक हौसियों ने यूरोप और एशिया को मिलाने वाली अहम तरीन गुजरगाह पर मिसाइल और ड्रोन्स भी नस्ब कर दिए हैं। बहुत ही संगीन किस्म की सिचुएशन होती जा रही है। जी अच्छा, अब ये तो सिचुएशन जो हमने बात की मशरिक़ वस्ता की है। थोड़ा सा हम आज प्रोग्राम में शहर क़ाइद में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। कराची में कातिल हैवी ट्रैफिक ने एक और ज़िंदगी का चिराग बुझा डाला है। यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। शनाख्त 7 आसिफ के नाम से हुई है। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी है। ड्राइवर मौके से भाग निकला। अफसोसनाक वाकया ही है। इसके अलावा लाहौर में बंद रोड के करीब पुली अबूर करते हुए 2 बच्चे दरियाए रावी में गिर गए, जबकि बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन अभी जारी है। दोनों बच्चों की उम्रें 9 से 10 साल के दरमियान है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी का बहाव तेज होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किल का सामना है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और जी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खुरमंग में चिरागा के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ और फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक हुए, दर्जनों जख्मी हुए हैं। वर्षा और मकीनों का लाशें सड़क पर रख कर एहतजाज और कातलों की गिरफ्तारी का उनकी जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है। तो वीनू हो कि बहुत सारी आज की ऐसी कुछ खबरें हैं जो थोड़ी सी टेंस ज़रूर हैं, लेकिन ज़ाहिर वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स इन द सिचुएशन। तो सबसे पहले हम मशरिक़ वस्ता के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। अमेरिका ईरान क्या चाह रहे हैं। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमेरिका के सदारती इंतखाब में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। ट्रंप का कौम से उन्होंने खिताब किया और FBI को चीनी मुदाखलत की उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंतखाबी जो खुफिया मालूमात है वो फौरी सामने लाने का भी उन्होंने ऐलान किया। कहा कि चीन ने वोटर डेटा की सबसे बड़ी चोरी की है। 2020 के इंतखाबात में तकरीबन 2 करोड़ अमरीकियों का डाटा चुराया है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये बेसिकली उनकी जानिब से दावा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे इंतखाबी निज़ाम को हैकिंग और गैर मुल्की मुदाखलत का सामना करना पड़ रहा है। धांधली और बैरूनी मुदाखलत से पाक इंतखाबी निज़ाम चाहते हैं। कोई मुल्क इस वक्त तक अजीम नहीं बन सकता जब तक इंतखाबात मुनसिफाना ना हो। उनकी जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेसिकली की गई और बेसिक बात ही यही है। तकरीर नशर ना करने पर अमरीकी सदर कई चैनल्स पर बरहम हो गए, लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा भी कर दिया। उन्होंने क्या कहा एक बार आपको सुनवा देते हैं। Information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening.
This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Think of that, tens of millions of voters' data in 18 states have been bought, stolen, or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else, and to the best of our knowledge, that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign. They did not want, and they just didn't want it. They fought like hell not to have it Donald Trump to win, and for good reason. और अब जिक्र करते हैं मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोरों का। अमेरिका के मुसलसल छठे रोज़ ईरान पर हमले भी जारी हैं। अमेरिकी फ़ौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना भी शुरू कर दिया है, जबकि बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर हमला किया गया। रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा रिहायशी इलाके में भी बमबारी की गई, जबकि खोरिस्तान और बंदर खमेर में 3 पुल तबाह कर दिए गए हैं, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हो गए और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। मजीद जानी नुकसान का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमलों के बाद बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। जज़ीरा कुशम, चाबहार, सरीक और अहवाज शहर में भी बमबारी की गई, जबकि वो शहर और हमीदिया में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जुमेरात को ईरान के कई पुलों को निशाना भी बनाया गया है। तो सिचुएशन शीरी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। दोनों जानिब से हमलों का, कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। बिल्कुल ऐसा ही। अब इस पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ये कहा है कि हमारा हदफ वो मकामात हैं जहां से बहरी जहाज़ों पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले होते हैं। हमलों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है, ऐसा उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। आबदा हुर्मुज़ से अतराफ़ के इलाके जहाज़ रानी के लिए खुले हैं। बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए हमारी फ़ौज ने एक जहाज़ की तलाश ली। खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले जो 3 तजारती जहाज़ हैं उनका रास्ता तब्दील कराया। एक जहाज़ को वार्निंग नज़रअंदाज करने पर नाकारा बना दिया। और इस वक्त जो उन्होंने बताया है कि मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी तैनात हैं जो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और जो अमरीकी वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि ईरान आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल खो चुका है। तो ये वो मौक़िफ़ है जो अमेरिका की जानिब से दिया जा रहा है। अब जाहिर है हम हमेशा देखते हैं सबिया कि यही होता है कि अगर कहते हैं ना कि हमले होते हैं, जवाबी हमले भी होते हैं। अब अमेरिकी हमलों में ईरान का भी जो जवाबी वार है वो हमें देखने को मिल रहा है। कुवैत में मुतादिद अहम तंसीबात हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। धमाकों की आवाज़ें बसरा शहर तक भी सुनी गई हैं। कतर में फ़िज़ाई दफ़ाई जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। जबकि बहरीन का जो सुखेर बेस है उस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर और जो जासूस तैयारों हैं उन पर हमले का दावा सामने आया है। इसके अलावा जो अमेरिका हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करेगा तो बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। तेहरान का यमनी हौसियों को ये पैगाम दिया गया है। मतलब तेहरान ने यमनी हौसियों को कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया जाता है तो आप बाबुल मंदब को बंद कर दें, और इसकी वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। आबना हुर्मुज़ की वजह से तो मुतासिर हो ही रहा है, लेकिन अगर बाबुल मंदब बंद होगा तो उसकी वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड एक तरीके से बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। रॉयटर्स के मुताबिक हौसियों ने यूरोप और एशिया को मिलाने वाली अहम तरीन गुजरगाह पर मिसाइल और ड्रोन नस्ब कर दिए हैं। उसके अलावा आबना हुर्मुज़ हमारी रेड लाइन है, ये कहा गया है। अमेरिकी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते को ऊँटों के दौर में वापस भेज देंगे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज की ये वार्निंग सामने आई है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं जाएगी। और ये वो बयान है शीरी जो हमने देखा कि बार बार दिया जाता रहा है कि बार बार यही कहा गया है कि जो जंग से पहले की सूरत हाल है उस पर कभी भी हम वापस नहीं जाएंगे। ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ये दावा अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इख्तिताम पर हम सिफारती मरहले में दाखिल हो गए थे, लेकिन ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की और तेहरान को तिजारती जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि दोनों जानिब से बयानात का सिलसिला भी जारी है, कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली उनका कहना क्या था, आपको सुनवाते हैं।
Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. اور جی امریکہ ایران کشیدگی ایز یوزول جب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمتیں ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ریوائز ریٹس کیا ہیں. برطانوی کروڈ آئل 84 اور امریکی خام تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. آبنہ ہرمز پر تیل و گیس کی ترسیل بہتر بنائی جائے, کشیدگی ختم نہ ہوئی تو عالمی توانائی منڈی کے لیے تشویش بڑھ سکتی ہے. عالمی توانائی ایجنسی نے بھی یہ خبردار کر دیا ہے اب تو, یعنی کہ سچویشن اب دیکھیں نا کہ معاملات صرف پھر جنگ کی جانب نہیں ہے. بات یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ پھر آپ کی جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ تو چلیں باب المندب کا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا متاثر ہوگی, افیکٹ ہوگی, لیکن یہاں پر جو تیل کی سپلائی ہے اور گلوبلائزڈ ورلڈ میں جب آپ ویسے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہو تو پھر آپ دیکھیں نا کہ دیگر ملکوں پر, پاکستان جیسے ملکوں پر اس کے علاوہ کتنا اس کا امپیکٹ, اور اس کے علاوہ لوکل مارکیٹ پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے, عام عوام پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ جو ایسکلیشن کے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں, ایسکلیشن کی جانب نہ جائیں اور بہتر طریقے سے اس کا جو حل ہے مذاکرات کے نتیجے میں ہی نکل آئے. دوسری جانب پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش, مفاہمتی یادداشت امن کے لیے بنیادی فریم ورک قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے, جو کہ پوری دنیا ہی ان سے اس وقت یہ اپیل کر رہی ہے. کہا کہ ثالثی کی کوششیں جاری ہیں, تنازع مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے, جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کی پاکستان اور افغانستان میں جو برف پگھلنے کی ہے وہ بھی تردید کر دی ہے. یہ خبریں تھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان برف پگھل رہی ہے, لیکن اس کی اب تردید کر دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے. کہا دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی تک کسی بھی آئس بریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل, اس پر تو زیرو ٹالرنس ہے نا. بات تب ہوگی جب آپ اپنے جو کہتے ہیں نا کہ مضمون مقاصد ہے وہ ختم کریں گے. اب تاہم دونوں ممالک میں صفاتی رابطے ضرور برقرار ہیں اور وہ تو ہمیشہ ہونے چاہیے. یہ تو پاکستان کی ایک کہتے ہیں نا حسن سفارتکاری ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جو نیگوسیشنز کا ڈائلاگ ہے, جو نیگوسیشنز کا ایک راؤنڈ ہے, وہ کبھی بھی پاکستان نے جو ہے وہ کلوز نہیں کیا کسی بھی ملک کے لیے, نوئنگ دا فیکٹ کہ جی رسپانس ملتا رہا ہے, لیکن اس رسپانس کا بھی ہمیشہ سے تابڑتوڑ جواب ہماری جو بر وقت اور ہمہ وقت تیار پاک فورسز ہیں ان کی جانب سے دیا گیا. ویلکم بیک ناظرین. چین میں عالمی اے آئی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی کانفرنس میں شریک ہیں, جبکہ افتتاحی سیشن میں شرکا کا گروپ فوٹو بھی لیا گیا. چینی صدر نے خطاب میں کہا کہ اے آئی انسانیت کے لیے قابل اعتماد ذریعہ ہونا چاہیے. ہمیں اس میدان میں ناانصافیوں کو روکنا ہوگا. فوری طور پر اتفاق رائے پر مبنی عالمی اے آئی گورننس فریم ورک کی تشکیل بھی بہت ضروری ہے, اور ساتھ ہی ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں قومی سلامتی کے نام پر حد سے زیادہ پابندیوں کی مشترکہ مخالفت لازمی کرنی چاہیے. اب گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو اے آئی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد دینے پر بھی انہوں نے زور دیا ہے. تو بہت ہی اہم ترین یہ کانفرنس ہے اور جس میں پاکستان کا رول بھی بہت پرومیننٹ ہے, تو جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک فرما ہے. تو لیٹس سی کہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اہم ترین کانفرنس ہے یہ آگے کچھ اچھے انسائٹس بھی ہم تک لے کر آئے گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اب کراچی میں کیا کچھ ہو رہا ہے جس مسئلے کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں, اس مسئلے کی بات کر لیتے ہیں کہ جی کراچی میں قاتل ہیوی ٹریفک نے ایک اور زندگی کا چراغ بجھا ڈالا ہے. یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. شناخت 7 آصف کے نام سے ہوئی ہے. مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. ڈرائیور موقع سے ہی بھاگ نکلا ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ اور اس طرح کے متعدد واقعات ہم دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کو لگام ڈالنے والا, نکیل ڈالنے والا کوئی نہیں. امید ہم یہی کرتے ہیں کہ ہیوی ٹریفک کا جو معاملہ ہے اس پر بہتر طریقے سے قابو پا لیا جائے. اور لاہور کا ہم رخ کرتے ہیں. لاہور کے علاقے بند روڈ کے قریب
पुली अबूर करते हुए 2 बच्चे दरियाए रावी में गिर गए हैं। दोनों बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन अभी फिलहाल जारी है। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है कि डूबने वाले बच्चों की उम्रें 9 और 10 साल के दरमियान है, जबकि बच्चों के डूबने की इत्तला उनके साथ मौजूद तीसरे बच्चे ने दी। तो शुक्र है खुदा का कि वो तीसरा बच्चा भी पानी में नहीं गिरा था, और हम यही उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चों को भी निकाल दिया जाए। पानी का जो बहाव है वो तेज़ होने की वजह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू की जानिब से ऐसा बताया गया है। अब पुली अगर हम फुटेज में भी देख सकते हैं तो पुली की साइड पे कोई भी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे, कुछ भी नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे रात के अंधेरे में अगर ये क्रॉस करेंगे तो इस तरह के वाक़यात हमें भी अभी नहीं नजर आ रहा है कि जी उसके आसपास क्या है। तो कुछ अगर लाइट्स हो, कोई बैरियर हो, कोई उन्हें गाइड करने वाला वहाँ पर हो, लेकिन उम्मीद करते हैं दुआ को हैं, बट क्या ही कह सकते हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब जी कराची का एक बार फिर रुख करते हैं, जिसके इलाके सोहराब कोट में भत्ता खोरों की मौजूदगी की इत्तला पर SIU पुलिस की कार्रवाई और 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए। और पुलिस के मुताबिक मुलज़मान के कब्जे से असलहा और मसरूक़ा सामान बरामद हुआ है। मुलज़मान की शनाख्त और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। तो इस तरह के भी जो वाक़यात हैं वो हम देखते हैं कराची से रिपोर्ट हो ही रहे होते हैं, और देखते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कब तक कराची की कुछ बेहतर हो सकती है। दूसरी जानिब कराची के 3 खवातीन ने तारीख रकम कर दी है। शिगर में 5000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटी सकोरी लापास सर कर ली है उन्होंने। तो इस हवाले से आपको और भी दिखाते हैं, आप देखिए कुछ मनाज़िर। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। 5150 मीटर बुलंद पहाड़, मगर खवातीन के हौसले इससे भी बुलंद। कराची की पारस, निदा और आमिना ने तारीख रकम कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में सकोरी लापास सर कर लिया। पहाड़ों की कसम। खवातीन ट्रैकर्स ने बर्फानी पहाड़ों, दुश्वार गुजार रास्तों और तेज हवाओं का मुकाबला किया, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर ही दम लिया। इंशाल्लाह हमारा अगला भी इसी तरीके से प्लान होगा कि हम कोई नई वैली डिस्कवर करें और उसका कोई नया पास ढूंढें, कोई नए ट्रैक्स करें। खवातीन का गिलगित बल्तिस्तान के मजीद दुश्वार गुजार ट्रैक्स को उबूर करने का अज़्म। कि ये अनएक्सप्लोर्ड था, बहुत अरसे से किसी ने किया नहीं था, तो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा था कि करना चाहिए। कोशिश होती है कि हम अनएक्सप्लोर्ड पासेस जो हैं वो करें, ताकि हमारे ज़रिए जो है बहुत सारी जो पाकिस्तान की बहुत सारी जगहें जो रह गई हैं वो दुनिया वालों पे खुलें और वो आए हैं यहाँ पे। सकोरी लापास की चोटी पर लिखी गई ये दास्तान सिर्फ 3 खवातीन की नहीं, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म के रोशन मुस्तकबिल की अलामत भी है। और आज हम बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे। जिंदगी भर साथ निभाने के वादे, खुशियों और गमों में एक दूसरे का सहारा बनने की कस्में, लेकिन अब यही रिश्ते तेजी से टूट रहे हैं। आप समझ तो गए होंगे मैं किस अहम तरीन रिश्ते की बात कर रही हूँ। लाहौर में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान 7150 खवातीन ने अपने शरीक हयात से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इसी अहम मामले पर अरशद अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। ये लाहौर का फैमिली कोर्ट है, जहां रोजाना कई रिश्ते खामोशी से अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। उम्र भर के वादे चंद तहरीरी मुआहदों पर सिमट जाते हैं। लाहौर की फैमिली कोर्ट से 6 माह में 7150 खवातीन ने खुला की डिग्री हासिल की। इसके अलावा 11000 से जायद खानदानी मुकदमात अब भी जेर समात हैं, जिनमें खुला, नान नफका और दीगर घरेलू तनाज़ात शामिल हैं। लड़का खराब है जी, लड़का काम नहीं करता, ये नहीं कहता शादी करेगा, लड़का काम कर लेगा। लड़की क्या है, जिन्न है, चुड़ैल है कि वो आगे लड़के को जादू की छड़ी घुमाएगी और वो उसे काम करवा लेगी। माहिरीन के मुताबिक खानदानी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस में मुआशी दबाव, अदम बर्दाश्त, घरेलू तनाज़ात, सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ असर और ज्वाइंट फैमिली में तनाज़ात नुमायां अवामल बन चुके हैं। औरतें सोशल मीडिया पे जो देखती हैं वही करना चाहती हैं, तो आदमी उस पर पूरा नहीं उतरे। वो उनकी ख्वाहिशात, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छे घर, लग्जरी गाड़ियाँ वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ख़वातीन खुला ले रही हैं। और मेरे ख्याल से उनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अपने घर बचाने चाहिए। जेलसी है, हसद है कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। कुछ महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि उस हिसाब से कि हस्बैंड्स पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लड़कियां जो है वो अपने हिसाब से ये सोच लेती है कि शायद नेक्स्ट कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तलाक या खुला सिर्फ 2 अफराद की जुदाई नहीं होती, इसके असरात पूरे खानदान पर पड़ते हैं। एक घर टूटता है तो बच्चों का बचपन और कई ख्वाब भी बिखर जाते हैं। 7150
ایک اعداد و شمار نہیں بلکہ ہمارے خاندانی نظام کے لیے ایک سوال ہے، کیا ٹوٹتے رشتے پھر سے جڑ سکتے ہیں؟ کیمرہ مین آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ ناظرین، یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے، ان تمام تر معاملات کی شیری اگر ہم دیکھیں تو نفسیات پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو ماہر نفسیات ڈاکٹر مائدہ اشرف کے مطابق آج کی عورت اپنے حقوق، عزت اور برابری سے آگاہ ہے، تاہم ازدواجی زندگی میں برداشت کی کمی، مؤثر رابطے کا فقدان اور ساتھ ہی غیر ضروری مداخلت طلاق کی بڑھتی شرح کی اہم وجوہات بن رہی ہیں۔ بیسیکلی سائیکالوجی جو ہے وہ اسے اس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس جانب نا بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ والدین کی علیحدگی کا سب سے جو گہرا اثر ہے نا وہ بچوں پر پڑتا ہے، جو ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور تعلیمی مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کی پوری زندگی آگے سمجھے کہ وہ جن کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہی رشتہ ان کے سامنے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ خلا کے کیس کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین پہلے بہت زیادہ برداشت رکھتی تھیں، لیکن شاید وہ برداشت نہیں کر رہی تھیں، وہ ظلم سہ رہی تھیں۔ خواتین کو اب رسپیکٹ چاہیے۔ پہلے خواتین کو رسپیکٹ نہیں ملتی تھی، تب بھی وہ گھروں کے اندر خاموشی سے وقت گزار لیتی تھیں، لیکن اب خواتین باہر نکلنے لگی ہیں۔ سسرال کی طرف سے مداخلت بہت ہوتی ہے، یا آس پاس کے لوگوں کی، دوستوں کی، گھر والوں میں سے کسی کی مداخلت ہوتی ہے رشتے میں، تو اس مداخلت سے بھی وہ تنگ آ جاتی ہیں۔ ماں اور باپ دونوں ہی، وہ ایک طرح کی بریکٹ ہوتی ہے ماں اور باپ، جب وہ بریکٹ ٹوٹتی ہے تو سب سے پہلے بچہ بکھرتا ہے، اس کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے، اس کو لوگوں پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بچوں کے اکیڈیمکس پہ پرابلم آ جاتی ہے، بچے ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز والدین اپنی انا کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی اہم بات صوبیہ انہوں نے کی ہے کہ اس کا سارا جو امپیکٹ ہے نا وہ آپ کے اپنے بچوں پر پڑتا ہے۔ اب والدین نے تو راہیں جدا کر لی، بچوں کو کون سنبھالے گا یہ ایک بنیادی طور پر نا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بچوں کی گارجین شپ کے 13,000 کیسز زیر سماعت ہیں، یعنی کہ ہم نے آپ سے اس سٹوری کو بیسیکلی خبر پہ انداز نیا کی ٹیم نے مکمل طور پر کہ اس کا ایک سائیکالوجیکلی کیا فیکٹرز ہیں، یہ کیوں اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو عدالت کا بھی جو احوال ہے وہ بھی آپ تک پہنچایا کہ کتنے زیادہ وہاں پر ریگولر بیسس پر خواتین آتی ہیں خلا کے کیسز کے لیے، اور اب ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد امپیکٹ کیا پڑتا ہے، کیونکہ اب جو اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جی اب علیحدگی تو ہو گئی والدین کی، لیکن اب گارجین شپ والے جو معاملات ہیں وہ بہت اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جو ابھی تک زیر سماعت ہی نہیں آ سکے ہیں، وہ التوا کا شکار ہیں۔ یہ مقدمات خاندانی نظام کے بکھرنے کی جو تشویشناک تصویر ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کس حد تک ناکارہ ہو چکا ہے اس کے سامنے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک کیسز ہمارے زیر التوا ہے۔ والدین اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے کی جو متوازن تربیت ہے اس کے لیے ماں اور باپ دونوں کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ متاثر وہ بچے ہیں جو کہ والدین کے اختلافات کی قیمت چکاتے ہیں۔ وہ تو دیکھیں نا معصوم ہے نا، انہیں تو آپ کے پیار کی، آپ کی محبت کی، دونوں کے پیار اور محبت کی، شفقت کی ضرورت ہے۔ اور بچے جس بھی مرضی ایج میں ہو، چاہے وہ چھوٹے ہوں، ٹین ایجر ہو، ان کو بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا یہ فیصلہ بہت حد تک ان پر امپیکٹ کرتا ہے۔ تو گارجین شپ کے کیسز کس حد تک سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور کیا اس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ بچے ڈیفینیٹلی سفر کرتے ہیں باپ کے بغیر، لوگ ان کو بڑا ایک سمپتھی ان کے لیے رکھتے ہیں، ایک بہت سی ایک پیتھیٹک سی سچویشن ہوتی ہے۔ سنگل اگر مدر ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ بغیر باپ کے کہاں پہ سروائیو کریں گے۔ مرد میں نے دیکھا ہے بہت سے کیسز میں تنگ کرتے ہیں، بے فارم نہیں بچوں کے دیتے، ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پھر یہ بڑے سے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر ہم اکثر پوزیشن دیتے ہیں کہ ماں ایک طرف کھینچ رہی ہوتی ہے بچوں کو، اور والد جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ جاتا ہے کہ ایون کے کورٹس کے اندر وہ شروع ہو جاتے ہیں، دست و گریبان ہوئے ہوتے ہیں، اور بچوں پہ بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ 5 سال ہو گئے میری شادی کو، اور 1.5 سال ہو گیا میں نے یہ کیس کیا ہوا ہے۔
لیکن خرچہ نہیں وہ ادا کر رہے. اور آپ کو پتہ ہے سنگل موم کو بچہ سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے اگر شادی کرنی ہے نا تو کسی کی بچی کی زندگی نہ برباد کریں. وہ خود تو باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ بچہ معصوم ہے, اس کو باپ کا سایہ چاہیے. اس کو کوئی بھی پیار نہیں کرے گا جو باپ کی کمی میں پوری نہیں کر سکتی, چاہے میں اس کی ہر خواہش پوری کر سکوں. باپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب دیکھیں نا, والدین کی جو مائیں ہیں, جو والدین ہیں, بیسکلی وہ ظاہر سی بات ہے. میں اس بات کو نا صبح ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی رشتے میں اس لیے نہیں آتا کہ خدا نخواستہ وہ رشتہ علیحدگی پر ختم ہو, لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ اتنی کہتے ہیں نا کہ ایک نازک ڈور ہوتی ہے جس سے آپ جتنا الجھائیں گے تو وہ مزید الجھنے کا ٹوٹنے کا پھر بالآخر سبب بن جاتی ہے, باعث بن جاتی ہے. تو کوشش یہی کریں کہ اسے سلجھائیں, کیونکہ اپنے جو پھول جیسے کہتے ہیں نا کہ آس پاس چہرے ہیں آپ کے جو بچے ہیں ان کے لیے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر خدا نخواستہ اگر معاملات پھر بھی نہیں بنتے تو بہت سارے آپشنز آپ کے پاس پھر بھی ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ والا جو نظام ہے وہ بھی بہتر ہو سکے. ایک اور چیز صوبیہ, ہمارے یہاں یہ کلچر بہت کم ہے اور اسے پتہ نہیں کس نظروں سے دیکھا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے کنسلٹیشن. ہمارے یہاں کپلز کتنا ہی کنسلٹیشن کی طرف جاتے ہیں, کتنی کاؤنسلنگ کی طرف نہیں جاتے, اور وہ بالکل بھی اس حوالے سے نہیں سوچتے کہ ہم تھوڑا سا کاؤنسلنگ کریں, ہم اپنے جو موجودہ اگر پرابلمز ہیں بھی رشتے میں تو اسے سلجھانے کی کوشش کریں. جیسے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی نا کہ صلح جوئی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں نا کتنا ریلیونٹ ہے یہ, بالکل آپ نے ایکوریٹلی اس کو ریلیونٹ کیا ہے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ سولوشن میکر بنے. کیا پتا اگر 10 پرابلمز ہیں آپ کے رشتے میں تو کوئی سولوشن تو ہوگا ہی ہوگا, اٹس ناٹ پاسبل. لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے, اور ہم ہرگز یہاں پہ خواتین کو یا مردوں کو یہ اس بات پہ وہ نہیں ڈسکریج کر رہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں رشتہ چل پا رہا تو پھر آپ لوگوں کے پاس آپشن تو ہمیشہ موجود ہے, آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا آپشن بالکل موجود ہے. آپ بالکل اپنے آپ کے لیے سٹینڈ لیں, ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بالکل اپنی کہتے ہیں نا 99.9% کوشش کریں کہ وہ رشتہ بچے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ سفر آسان دکھتا ضرور ہے لیکن یہ سفر آسان نہیں ہے, اور بچوں پر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ تو ایک اہم ایشو تھا, اس پر تو خیر بات کرنے کے لیے پورا پروگرام ڈیڈیکیٹ ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں, کچھ دیگر ایشوز کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہے جی بلوچستان میں آٹے کی قیمتیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بے قابو ہو گئی ہیں. 50 کلو کی بوری 6,900 اور 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 2770 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی پر محمد عاطف نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ دیکھتے ہیں. کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں آٹے کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. 50 کلو کی بوری بدستور 6,900 جبکہ 20 کلو کی بوری 2770 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. حکومت چاہیے کہ ایسی قیمتیں رکھے کہ کم از کم غریب آدمی تو وہاں پہنچ سکے, غریب کی پہنچ سے بالکل دور ہو گئے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں. حکومت بلوچستان کو نہ صرف بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی اس پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, جیسے گندم ہے, چینی, آٹا, اس کے لیے وہ پالیسی بنائیں کہ جس سے زیادہ ریلیف ملے. فلور ملز ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں, جبکہ حکومت نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے 5 لاکھ بوری گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما, کوئٹہ. ایک اور اہم معاملے کے بارے میں بات کرتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملتان میں جو کارگو کے کاروبار سے وابستہ افراد ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں, جبکہ شہریوں کے لیے مہنگے داموں اپنا سامان کارگو کروانا دن بدن بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ. مقصود چوہان نے رپورٹ تیار کی ہے, دیکھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے کارگو سروس کو بھی متاثر کر دیا. اپنے پیاروں کو ملتانی عام ہو یا تحائف بھجوانا اب مشکل ہو گیا ہے. شہری کارگو کی قیمت سن کر پریشان ہیں. آج میں جب پیٹی بک کروانے آیا ہوں تو مجھے ریٹ انہوں نے 500 روپے فی پیٹی کا دیا ہے, جو کہ لاسٹ ویک مجھے 400 روپے فی پیٹی کا ریٹ ملا تھا عام کی پیٹی کا. آج وہی مجھے ریٹ 500 روپے فی عام کی پیٹی کا ریٹ ملا ہے. کارگو اخراجات بڑھنے پر اس کاروبار سے وابستہ افراد شدید مشکلات سے دوچار ہیں. کہتے ہیں کاروبار کرنا کڑا امتحان بن گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہمارا کارگو کا کام جو ہے بہت زیادہ متاثر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کم ہوتا ہے کسٹمر تو خوش ہوتا ہے,
मगर जब बढ़ता है तो उसके लिए परेशानी का बायस है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है ताकि कारोबारी हालात बेहतर हो सकें। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, सम्मा मुल्तान। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट इशू आपको बताएं कि मुल्तान में महंगाई ने तालीम भी महंगी कर दी है। स्टेशनरी, निसाबी जो किताबें होती हैं, कॉपियाँ, स्कूल बैग्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। वालिदैन के लिए बच्चों का जो तालीमी सिलसिला है वो समझे चलाना एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि अगर आप स्कूल भेजते हैं बच्चों को तो वहाँ से जी डायरी में एक नोट लिखा हुआ आता है कि जी आपके बच्चों की ये चीज़ें मिसिंग है। एग्जैक्टली। तो उससे बच्चों का अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोराल भी डाउन हो रहा है, और जब वालिदैन जाते हैं तो वो बेचारे महंगाई के मारे वापस आ जाते हैं, मायूस होकर वापस आते ये हैं। तदरीसी अमल भी स्टैंड स्टिल। बिल्कुल ऐसे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं मुकर्रम खान की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई ने तालीमी सरगर्मियां महदूद कर दी। कॉपियां, पेन, निसाबी किताबें, स्कूल बैग्स महंगे होने से तुलबा और वालिदैन परेशान हैं। बुक्स लेने आते हैं, पहले रेट कम होते हैं, कुछ दिनों बाद आते हैं तो उनके रेट बढ़ जाते हैं। स्कूल्स की फ़ीस पे करें या बुक्स वगैरह पूरी करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। जो बच्चे हमारी डिमांड करते हैं बुक्स की, स्टेशनरी की, किताबों की, पहली बात तो वो हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, दूसरा मिलती भी नहीं है। दुकानदारों के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान स्टेशनरी और मुख्तलिफ किताबों की कीमतों में 35% तक इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने रेट अप किया, पेट्रोल का अवाम ने बढ़ा दिया, पब्लिशर ने बढ़ा दिया, हर चीज़ का रेट मसनूआत का बढ़ गया। अब उन्हें कम कौन करेगा? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए तवज्जो दें, मेहरबानी करें। अवाम हम परेशान होती है, हमारे पास आते हैं, वो गरीब के पास आंसू नहीं निकलते कस्टमर के, वो इतना मजबूर होता है, वो पहले जेब को देखता है, फिर पैसे देखता है, फिर बुक्स की प्राइस देखता है, स्टेशनरी की प्राइस देखता है। वालिदैन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि स्टेशनरी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं ताकि पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का ख्वाब पूरा हो सके। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। चलो जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जेल सवात में कैद बच्चों के लिए पहली मर्तबा कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर कायम कर दिया गया है, जिसकी हम कह सकते हैं कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां उन्हें ना सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बल्कि मसनूई जहानत की तरबियत भी दी जा रही है। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से मजीद बात कर लेते हैं। जी शहाब, बताइए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल स्वात में सूबाई हुकूमत की जानिब से पहली बार बच्चों के लिए कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर कायम कर दिया गया है। मुख्तलिफ नौइयत के जराम में आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें न सिर्फ यहाँ पर तालीम दी जाती है बल्कि अब कंप्यूटर के मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट जेल स्वात के सुपरिटेंडेंट अयूब बाचा, उनसे मज़ीद जानते हैं। इन बच्चों को हम IT में प्रोग्राम सिखाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, IT में, और इस तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम है इसमें हम इनको डिप्लोमा देंगे। इन बच्चों का ये आज़म है कि वो यहाँ से निकलेंगे तो जुर्म यहाँ पर छोड़ जाएंगे, बावकार शहरी बनेंगे और हुनर सीख कर मुआशरे के अच्छे और मुफीद शहरी बनेंगे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका शहाब। और जी वो कहते हैं ना कि किसी भी शहर की जो पहचान होती है उसकी सड़कें होती हैं, किसी की इमारतें होती हैं, मगर कराची की पहचान क्या है? कराची की पहचान है क्या वैसे? मेरे ख्याल से वो उसकी खुशबू है, और ऐसी खुशबू है जो कि हर सुबह 3 हट्टी से उठती है और पूरे शहर में बिखर जाती है। कभी सिर्फ 3 दुकानों से आगाज़ करने वाली ये मार्केट आज हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार और कराची की सकाफती शनाख्त का अहम हिस्सा बन चुकी है। फरवा अली ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। ये है कराची की सबसे बड़ी फूलों की मार्केट 3 हट्टी। कभी सिर्फ 3 दुकानों से शुरू होने वाला ये सफ़र आज खुशबुओं की ऐसी दुनिया बन गया है जहां हर सुबह रंग, महक और कारोबार एक साथ चमकता है। सामने वाली पट्टी में हुआ करती हैं 3 दुकानें दरोगा साहब की। 25 साल हो गए फूलों का काम करते हुए, और एशिया की सब में बड़ी मार्केट है ये। हजार फूल नहीं, हजारों टन बिकता है यहाँ पर फूल। ये फिर 50 साल पहले की बात है कि 3 दुकानें होती थी। पूरी कराची में जितना भी फूल आएगा वो सब 3 हट्टी पे आएगा। फिर 3 हट्टी से लांडी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, औरंगी टाउन, जिधर भी जाना होगा ना वो सब यहाँ से जाए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने पीक होते हैं। इसमें काम भी बहुत होता है और माल भी बहुत होता है।
मार्केट में मैं 18 साल से काम करता हूँ। पहले एक दो का दुकान था, मैं सामने काम कर रहा था। अभी तो मार्केट है पूरा कराची का माल यहाँ से सप्लाई होते हैं। कोई खुशी हो, कोई गम हो, हम लोग 3 हट्टी का ही रुख करते हैं और यहीं से फूल वगैरह लेके जाते हैं। यहाँ हर फूल के साथ किसी की खुशी, किसी का गम, किसी की याद और किसी की दुआ वाबस्ता है। 3 हट्टी की ये कहानी हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार का ज़रिया और कराची की शनाख्त बन चुकी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ परवाली, समा, कराची। अच्छा, चूँकि सोबिया आई एम ऑल्सो फ्रॉम कराची, तो मेरा भी जब मुझे याद आ रहा है 3 हट्टी से मैं गुजर होता नॉस्टैल्जिया आ रहा है, तो एक नॉस्टैल्जिक फील आती है। वो बाकायदा खुशबू मैं अब ना स्टूडियो में बैठ के महसूस कर सकती हूँ, इतना दूर लाहौर में बैठ के भी। मतलब आप देखिए, और इसके पीछे जो जर्नी है, बिलखुसूस ये जो 3 हट्टी की हमने स्टोरी की बात की है कि ये बेसिकली 3 दुकानों से आगाज़, देखो ना, और कितना एक बड़ा नेटवर्क ये फिर बन गया। और जो आपने सुना होगा कि इसमें एक शॉर्ट जो हमने सुनाया कि कोई खुशी हो, कोई गमी हो, हम रुख यहाँ का करते हैं। अब आप देखें, इसमें ना बहुत एसेंस है इस जुमले में कि फ्लावर्स जो फ्रेगनेंसेस है, उसकी जो सेंट है, आप देखें कि वो जाहिर हर सी बात मौके है, पर ज़रूरी है, हर मौके पर ज़रूरी है। अगर आपने दुख का इजहार, तो उसके लिए भी हम जो है वो कब्रों वगैरह पर, जाहिर सी बात है, वो एक अकीदत का अपनी इजहार करने के लिए, जो प्यारे बिछड़ जाते हैं उनके लिए भी वही उसी का इंतखाब किया जाता है। और अगर किसी को मनाना है तो यू नो ऑन द कॉन्ट्ररी साइड आपको कितनी हंसी आ रही है, उसके लिए भी खुसूसी तौर पर फूलों का इंतखाब किया जाता है। आपको वैसे कौन सा फूल पसंद है? फूल तो सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुलाब बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, तो लड़कियों को वैसे भी ज़्यादा गुलाब की खुशबू पसंद आती है ज़्यादातर। एक अफसोसनाक खबर है, लाहौर के इलाके बंद रोड के करीब पुली अबूर करते हुए 2 बच्चे दरियाए रावी में गिर गए, जबकि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। और इसी हवाले से हम मजीद बात कर लेते हैं। सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर के इलाके बंद रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 बच्चे दरियाए रावी पर पुली अबूर करते हुए पाँव फिसलने के बायस दरिया में गिर गए थे। 3 बच्चे पुली अबूर कर रहे थे, एक बच्चा उनमें से बच गया, जिसने उसी वक्त जो है मुकामी लोग उन्हें इतला दी, जिसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुँची। दोनों बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, ताहम रात होने की वजह से, अंधेरा छाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। अब से कुछ देर कबल रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा से शुरू किया गया है और दोनों बच्चों की तलाश जो है वो जारी है रेस्क्यू काम के मुताबिक। सालिक, आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पाकिस्तान की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार, बलूचिस्तान की होनहार बेटी सरवत फातिमा सिर्फ 13 साल की उम्र में सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। सरवत एक साल में 5 गोल्ड मेडल्स भी जीत चुकी हैं। मेरा नाम सरवत फातिमा है। मैं 4 टाइम नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान हूँ और साउथ एशियन ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप डबल गोल्ड मेडलिस्ट, 2 टाइम नेशनल गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट। बैडमिंटन के साथ स्टडी हो रही है, क्लास 8 में मैं हूँ। फेवरेट प्लेयर मेरा विक्टर एक्सेल्सन एंड आन सोइंग है, जो वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैम्पियन है। इनको मैं देखती हूँ और इनसे मुझे इंस्पायरेशन मिलती है इंशाल्लाह कि मैं भी इनकी तरह चैम्पियन बनूँ और अपना मुल्क का नाम रोशन करूँ। एशियन की तरफ देख के जब हमारा चैम्पियनशिप होता है तो श्रीलंका बहुत आगे जा रहा है, तो उनका यही है कि उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इवेंट्स मिल रहा है, प्रोफेशनल कोचिंग मिलता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स अवार्ड था लास्ट मंथ मलेशिया में, यूएन के तरफ से मुझे सिलेक्ट हुई थी, तो मैं गई और वहाँ मुझे अवार्ड दिया। बहुत ही एक खुशी और प्राउड मोमेंट होता है और सब कोचेस तारीफ़ करते हैं, लेकिन अफसोस यही बात है कि मुल्क को रोशन करो, नाम रोशन करो, लेकिन यहाँ कोई भी कुछ नहीं पूछता, ना एक मुबारकबाद तक नहीं देते, अपनी जगह के कोई भी कुछ भी नहीं कहता।